Very good morning to everyone and welcome to this session of MDCAT. We were discussing sectional view from previous few lectures and today we will be continuing that. Let me share the screen. Okay. Can anyone just tell me, is it visible to you? Yes, sir. Okay. So the first thing that we need to discuss today is the partial view. As its name implies, partial means we have to draw some amount of views, not the complete view we have to draw. Okay. So what does it tells? If in case we have a limited space to draw, or we want to save the drafting time, in that case we can choose to draw partial views, partial sectional views. Okay, and in this figure you can see here, this is the figure A and B. You have to concentrate on these two. This shows half view of the top view. See, now we are looking in the first diagram, and this is the top view, this is the front view. Now remember, this is the third angle method, not the first angle method. In first angle method, what happens? This top view will come below the reference line, whereas this front view will be in the top position. But since this is a standard drawing that we have in the books, so what we are doing, we are considering this as standard one, and this is the top view in the above section or above the reference line, and this is the front view. Okay, now in this drawing you can see that we have taken the complete section of this part, and we can see that there is hatching provided to the parts or the structure where the sectioning is happening. Okay, that is why we have shown the hatching here. In this diagram, the same diagram is shown by partial view. See here. Now this is the diagram B, and this is the same type of diagram we have here. Now what happens? You can see there is an internal structure which is different from this structure. Okay, you can observe that the hole in the middle is not a standard hole or regular hole. It is different than the previous one, that is here in A diagram. Now what happens? If you want to draw a complete half section of this particular view, we have to draw everything from this side to this side. As you can observe, this is a symmetric diagram or symmetric product. Okay, so what happens? Whatever there is to the left side of the axis, it will be same at the right side of the axis. Now in that case, we can opt for, there is an option. Okay, we want to save the drafting time. So what we will do, we will not draw this right side part or left side part, whatever you decide. Okay, you have the free choice for that. So let us consider the right part will not be, yes, we will consider the right part will not be drawn, and we have to only draw the left part from the axis. Okay, so this is called as partial view. Okay, so see here, this is the first diagram. These two components are similar, but only difference is the type of hole they are having. Okay, so see here, we have drawn the complete half section of this component, and we have got this particular diagram. Now you can observe that whatever there, the construction is there, the structure is there, which is same at the left side as the right side. Both are same. So what we can opt for?
we can choose to have a partial view, and we are not going to draw this part. So we can only draw this part. So here we have approached this. So here you can observe that we have only drawn the section of left side. You can take for right side also. Okay. So this is how partial views are shown. So the case of partial view or partial sectional view has to be seen only in the case when we have to save the drafting time, or we have to we have the limitation of drawings area. Okay, which is very uncommon nowadays because everything is drawn on the software. So there is no case like that. So only thing is saving the drafting time is the advantage of partial view. पार्शल व्ह्यूच्या नावावरून तुम्हाला समजू शकतं की आपण हा व्ह्यू कसा काढतोय. पार्शल म्हणजे त्यातला छोटासा पार्ट आपण ड्रॉ करतो. कुठल्या केसमध्ये, ज्या केसमध्ये आपल्याला सिमेट्रिक ड्रॉइंग्स मिळतात. सिमेट्रिक ड्रॉइंग्स काय असतात, ऍक्सिस पासून लेफ्ट साइड आणि राईट साइड ह्या सेम असतात, त्याला आपण सिमेट्रिक ड्रॉइंग्स म्हणतो. राईट, जसं आपण ड्रॉइंग ए आणि बी मध्ये बघू शकतो. ठीक आहे. सो दिस इज हाऊ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द partial views. Let's move further. Second point to be discussed is the intersection in sectioning. You know the intersection of solids. When two solids intersect, we can have intersection lines in the solid. जेव्हा आपण इंटरसेक्शन ड्रॉइंग ड्रॉ केले असतील तुम्ही मशीन ड्रॉइंग किंवा इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स किंवा इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग या सब्जेक्ट मध्ये ड्युरिंग युअर डिप्लोमा, ओके, किंवा फर्स्ट इयर ऑफ इंजिनिअरिंग मध्ये इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स तुम्ही बघितलं असेल की देयर इज सिलेंड्रिकल शेप, cylinder is placed on a horizontal plane, a prism is going to cut the cylindrical plane, cylindrical cylinder, and you have to intersect them and you have to draw the line of intersection. हे जे इंटरसेक्शन आहे हे कुठे यूज केलं जातं, there is very much need of intersections in the components which have these type of structures like funnel जे आपण यूज करतो रेग्युलर यूज मध्ये असतं आपल्या, किंवा अजून असे बरेच एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिसतील की ज्या ठिकाणी आपण दोन वेगवेगळ्या प्रिमिटिव्स किंवा एंटिटीज जसे की सॉलिड ऑफ सिलेंड्रिकल सॉलिड असेल आणि दुसरा आहे प्रिझम, जसं स्क्वेअर प्रिझम आहे, रेक्टँग्युलर प्रिझम आहे. ऑल दिस बेसिक थिंग्स यू नो. ओके, जेव्हा आपण त्याचं इंटरसेक्शन करतो, एकमेकांमध्ये त्यांना इंटरसेक्ट केलं जातं, तेव्हा त्याचा जो काही इंटरसेक्शनचा पार्ट आहे तो कसा दिसतो हे पाहण्यासाठी आपण हे सगळं करत असतो. मग आता जेव्हा असे कॉम्पोनंट येतात, अशा कॉम्पोनंटचं जेव्हा आपल्याला इंटरसेक्शन करून सेक्शन घ्यायचं आहे, इंटरसेक्टेड सॉलिड आहे त्याचा आपल्याला सेक्शन घ्यायचं आहे, अशा केसमध्ये आपण काय करायचं. सो दिस इज डिस्कस्ड हिअर. तर फर्स्ट केस मध्ये तुम्ही बघू शकता ड्रॉइंग ए आहे, ड्रॉइंग बी आहे, ड्रॉइंग सी आणि डी. ड्रॉइंग ए मध्ये हा एक सिलेंड्रिकल पार्ट आहे. हा सिलेंड्रिकल पार्ट जेव्हा तुम्ही समोरून बघताय, यू कॅन ऑब्झर्व दॅट विच विल बी अ रेक्टँग्युलर शेप. ओके, अँड देयर इज अ rectangular part which is being inserted into this part. Okay, हा जो rectangular part आहे हा insert केला जातोय त्या cylindrical part मध्ये from this direction. Okay, आता या केस मध्ये काय होतं, हा जो पार्ट आहे किंवा हा जो intersected part आहे हा खूप छोटा आहे. So what they advise, okay, it is a standard practice, you can see here, it is a standard practice to disregard the true projection of the figure of intersection. मग अशा केस मध्ये आपण काय करू शकतो, जेव्हा इंटरसेक्टिंग करणारा कॉम्पोनंट हा खूप लहान आहे त्याला आपण निग्लेक्ट करू शकतो आणि इंटरसेक्टिंग लाईन्स आपण तिथं ड्रॉ करायच्या नाहीत. आपण फक्त सेक्शनल व्ह्यू तेवढाच ड्रॉ करायचा आहे आणि इथं ज्या ठिकाणी तो कॉम्पोनंट इंटरसेक्ट होतोय तो पार्ट आपण सेक्शन लाईनच्या
त्या ठिकाणी आपल्याला सेक्शन लाईन्स ड्रॉ करायच्या नाहीये. सो दिस इज द फर्स्ट केस. ज्या वेळेस असं ऑब्झर्व केलं जातं की इंटरसेक्टिंग पार्ट हा मोठा आहे, इंटरसेक्टिंग कॉम्पोनंट जो काही स्क्वेअर प्रिझम आहे किंवा रेक्टँग्युलर प्रिझम आहे, या केसमध्ये हा जर मोठा असेल, ओके, त्याला आपण निग्लेक्ट करू शकत नाही. या ठिकाणी तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता, दिस इज द फर्स्ट केस वेअर इट इज व्हेरी स्मॉल. इन दिस केस इट इज बिगर. सो इन दॅट केस यू हॅव टू ड्रॉ द सेक्शन इंटरसेक्शन लाईन्स ऑल्सो. त्याचे प्रोजेक्शन आपल्याला ड्रॉ करावे लागणार आहे. ओके, आता हा जो इंटरसेक्शन आहे हा तुम्हाला समजतोय का बघा, या ठिकाणी कसं त्यांनी ड्रॉ केलेलं आहे. ऍक्च्युअली इंटरसेक्शन अशा प्रकारे यायला पाहिजे. प्रतीक प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. इंटरसेक्शन जो आहे तो अशा प्रकारे यायला पाहिजे. इंटरसेक्शन तुम्हाला माहिती आहे? कुणाला काही डाऊट आहे याच्यामध्ये इंटरसेक्शन मध्ये? मी दाखवू का तुम्हाला इंटरसेक्शन कसं होतं या रेक्टँग्युलर आणि सिलेंड्रिकल पार्टचं? शुड आय शो इट? सर प्रॉब्लेम नाही तर दाखवा. हा, प्रॉब्लेम नाही आहे तर दाखवा. okay. So let us remind it. Okay, so let me draw it in just a second. Just be online. Let me draw it in paint. तुम्हाला माझी स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? व्हाईट स्क्रीन दिसते? Okay, let me share the screen again. Okay, white screen दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, fine. So let us draw a intersection of cylinder and square prism. First of all, cylinder जो आहे तो कसा दिसेल? सिलेंडर चा टॉप व्ह्यू. ओके, आपण फर्स्ट अँगल मेथड ड्रॉ करूयात. Let us draw with first angle method. सिलेंडरचा टॉप व्ह्यू कसा दिसणार आहे? इट विल बी अ सर्कल, राईट? सिलेंडरचा फ्रंट व्ह्यू कसा दिसणार आहे? इट विल बी अ रेक्टँगल. इज इट ओके? आय गेस इट इज ओके. सगळ्यांना माहिती आहे, हे बेसिक आहे एकदम. ओके, सिलेंडर जो आहे त्याचा फ्रंट व्ह्यू आपल्याला रेक्टँगल दिसतो आणि त्याचा टॉप व्ह्यू सर्क्युलर दिसतो. ओके, आता यामध्ये व्हॉट इज द कंडिशन? असा एक सिलेंडर आहे, त्या सिलेंडरला आपल्याला एक रेक्टँग्युलर प्रिझम. आता प्रिझम जो आहे, प्रिझमचा टॉप व्ह्यू, मी हे दुसरं ड्रॉइंग काढतो इथं. प्रिझम जो आहे त्याचा, आता रेक्टँग्युलर प्रिझम असेल तर त्याचा टॉप व्ह्यू जो आहे तो रेक्टँगल दिसेल आणि त्याचा फ्रंट व्ह्यू जो आहे तो पण रेक्टँगल दिसतो. इज इट राईट? इज इट ओके? इथपर्यंत कोणाला काही अडचण आहे? No, sir. नो. ओके, ठीक आहे. तर हे बेसिक आहे, यामध्ये कोणाला काही अडचण नाही. हे झालं आपलं, ठीक आहे. नाव लेट अस ड्रॉ धिस सिलेंड्रिकल प्रिझम टू बी रेक्टँग्युलर प्रिझम टू बी इंटरसेक्टेड. आपल्याला या प्रिझम मध्ये या सिलेंडर मध्ये हा प्रिझम असा इंटरसेक्ट करायचा आहे. ठीक आहे. हा इंटरसेक्ट करताना वी हॅव टू ड्रॉ दिस लाईक दिस. ओके, आता तुम्ही बघू शकता. ओके, हा जो पॉइंट आहे, पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 1. लेट अस assume this as point 2. कुठला पॉइंट? हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हा जो पॉइंट आहे ना, हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन.
Let us assume this as 0.3. Let us assume this as 0.4 in the top view. ठीक आहे. आता 1 इथं आहे, 2 कुठं असणार आहे? त्याच्या माग. पण हा एक्झॅक्टली इथं असणार आहे का? नो. हाऊ वी हॅव टू सी दॅट? वी कॅन ड्रॉ अ लाईन फ्रॉम हिअर अँड टेक द प्रोजेक्शन. कुठे येतो हा पॉइंट? दिस पॉइंट विल कम हिअर. दिस इज द पॉइंट 1 आणि त्याच्या माग पॉइंट 2. हा पॉइंट 1 अँड 2 त्याच्या मागे येतोय, इथे येतोय ना. म्हणजे या एज पासून थोड्याशा डिस्टन्स वरती येतोय. ठीक आहे. सिमिलरली लेट अस टेक द प्रोजेक्शन फ्रॉम 4 and 3. And let us draw the point here. Okay. हा पॉइंट आहे, या पॉइंटचं नाव काय असणार आहे? पॉइंट नंबर 4 and 3. Are you getting it? समजतंय सगळ्यांना? Yes, sir. येस. ओके, गुड. आता तुम्ही बघू शकता की इंटरसेक्शन जो आहे तो कुठं होतोय. आता अजून एक गोष्ट लक्षात घ्या. हा जो इंटरसेक्शन आहे हा आपल्याला समोरून दिसणार नाहीये. इट इज नॉट विजिबल इन दिस केस. ओके. सिमिलरली हा जो आतला पार्ट आहे हा आपल्याला वरून दिसणार नाहीये. आर यू गेटिंग इट? ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला जो काही पार्ट हे करायचा आहे, ड्रॉ करायचा आहे, तो आपला इथून असा ड्रॉ करता येईल. जस्ट अ सेकंड. हे मी प्रोजेक्शन्स थोडेसे मिटवतोय म्हणजे कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून. ठीक आहे. इथं तुम्ही बघू शकता की आपल्याला कोणता पार्ट दिसतोय आणि कोणता पार्ट दिसणार नाही. ठीक आहे. आता हा जो फेस आहे 1 पासून राईट साइडला टॉप व्ह्यू मध्ये बघा, 1 पासून राईट साइडला हा जो फेस येतोय दिस वन, हा फेस दिस फेस आहे. दिस इज द फेस. ओके. हा फेस. सिमिलरली 4 पासून लेफ्टला हा फेस आहे. दिस इज द फेस. फेस म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे. आता जेव्हा आपण याचं सेक्शन घेतो, व्हेन वी कट दिस, तर त्याचं सेक्शन कसं दिसेल दॅट वी कॅन ड्रॉ हिअर. सपोज दिस इज द that cylindrical part and just consider another hole in that. Complete cylinder पेक्षा आपण एक असं एक त्याच्यामध्ये let us consider a hole in that.
असा एक हॉलो सिलेंडर आहे सपोज. ओके, सॉलिड सिलेंडर नाही, इट इज नॉट अ सॉलिड सिलेंडर. ओके, हॉलो सिलेंडर आहे, असा होल आलेला आहे याच्यात. आता जेव्हा तुम्ही इथं आतमध्ये बघता, इथं कट केल्यानंतर when we draw a section line from this side, अशी एक सेक्शन लाईन आपण ड्रॉ केलेली आहे, ब्ल्यू कलरची सेक्शन लाईन आहे. ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही हे कट करता, व्हॉट आर द थिंग्स दॅट यू आर गोइंग टू सी इन दॅट वी आर गोइंग टू ऑब्झर्व. हा अशा प्रकारचा पूर्ण हॉलो सिलेंडर जेव्हा असेल, तेव्हा आपण जर त्याचं पूर्ण सेक्शन घेतलं कंप्लीट, तर आपल्याला अशा प्रकारचे सेक्शन याच्यामध्ये भेटतो. ठीक आहे, आता सध्या तात्पुरतं काय समजा, हा सेक्शन किंवा हा प्रिझम त्याच्यामध्ये आपण इन्सर्ट केलेला नाहीये असं समजा. ओके, जर तो इन्सर्ट केलेला नसेल तर त्या केसमध्ये आपण असं ड्रॉ करू शकतो. राईट, यामध्ये कुणाला काही डाऊट? ओके, याचं ड्रॉइंग थोडस पेंट मध्ये अवघड आहे. आय शुड हॅव शोन इन दिस इन AutoCAD. Let it be from next drawing, next on time we will draw in AutoCAD. तर असं जेव्हा आपण सेक्शन घेतो तेव्हा आपल्याला सिलेंडर मिळू शकतो. हे एकदम इझी आहे. आता आपली कंडिशन काय आहे? कंडिशन इज दॅट वी हॅव अ पेनिट्रेटिंग सिलेंडर. पेनिट्रेटिंग सिलेंडर जो आहे हा, याची साईज तुम्ही जर बघितली तर इट इज अ क्वाइट सिमिलर टू द सिलेंड्रिकल पार्ट. सिलेंडर जो आहे आणि पेनिट्रेटिंग प्रिझम जो आहे, हा प्रिझम आहे आणि दिस इज अ सिलेंडर. सिलेंडर मध्ये हा प्रिझम जेव्हा आपण इन्सर्ट करतो तेव्हा आपण असं ऑब्झर्व केलंय की हा जो प्रिझम आहे त्याची साईज मोठी आहे. जेव्हा हा असं मोठी साईज असते तेव्हा आपण काय करणार आहोत, याचं इंटरसेक्शन ड्रॉ करणार आहोत. लेट अस ड्रॉ दिस इंटरसेक्शन. Okay, like this. So the intersection will start from this to this line. Similarly, here to here. कारण ही जी लाईन आहे ती आतमध्ये का आलेली आहे? Because the reason is the line of intersection is there. The line of intersection कुठे आलेले आहे? आतमध्ये आलेले आहे. We can see this. Okay, so this is the line of intersection. That is why we are drawing like this. आणि जेव्हा त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, जेव्हा हा कॉम्पोनंट खूप छोटा असतो, सपोज याची थिकनेस जी आहे ती अशीच असते, छोटीशी एकदम अशी. ओके, तर अशा केसमध्ये व्हॉट वी हॅव टू सी, वी हॅव टू सी दॅट वी हॅव टू निग्लेक्ट दॅट पार्ट, की हे इंटरसेक्शन करत आहे. फक्त ज्या ठिकाणी तो इंटरसेक्ट करत आहे त्या ठिकाणच आपल्याला ड्रॉइंग काढायचं आहे. म्हणजे हा पार्ट कसा होईल, असा होईल. आणि हा जो पार्ट आहे दॅट वी हॅव टू रिमूव्ह. This is the part we have to remove. So this is how we are going to draw the intersection. ठीक आहे, I hope हे तुम्हाला समजलं असेल.
Just a second. So this is how we can show intersections in section. Okay. Now let's move further. Conventional breaks. Conventional breaks जे असतात, whenever there is a elongated component, खूप ज्याची लेंथ जास्त आहे असा कॉम्पोनंट आणि त्याचं हे जे आहे इंटरसेक्शन सेक्शन जे आहे त्या सॉलिडचं त्या कॉम्पोनंटचं सेक्शन जे आहे ते सिमिलर आहे थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. अशा केसमध्ये वी कॅन यूज ब्रेक्स. दीज आर कॉल्ड ॲज कन्व्हेन्शनल ब्रेक्स. ठीक आहे. तर हे आपण कसं यूज करायचं आहे. सी, देर आर स्टँडर्ड रूल्स फॉर दिस. जेव्हा तुमचा कॉम्पोनंट जो आहे हा रेक्टँग्युलर सेक्शनचा आहे आणि तो सॉलिड आहे. सी दिस फर्स्ट रेक्टँग्युलर सेक्शन. हा जेव्हा तुमचा कॉम्पोनंट आहे रेक्टँग्युलर किंवा स्क्वेअर सेक्शनचा असू शकतो आणि तो इलॉंगेटेड आहे, त्याची लेंथ खूप जास्त आहे पण थ्रू आउट त्याचं सेक्शन सेम आहे. अशा केसमध्ये आपण काय करणार आहोत. वी आर गोइंग टू यूज दिस टाइप ऑफ कन्व्हेन्शन. आपल्याला असं दाखवायचं आहे, म्हणजे कॉम्पोनंट ड्रॉ करायचा आणि त्याला मध्ये ब्रेक करायचं आणि तिथं सेक्शन लाईन दाखवायच्या अशा पद्धतीने. आर यू गेटिंग इट. सेकंड टाइप आहे राऊंड सेक्शन. राऊंड सेक्शन म्हणजे तुमचा जो काही कॉम्पोनंट आहे त्याची लेंथ खूप जास्त आहे बट तो सॉलिड आहे आणि राऊंड आहे, सर्क्युलर पार्ट आहे. अशा केसमध्ये व्हॉट वी हॅव टू डू, वी कॅन ड्रॉ धिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. आणि तुम्हाला माहिती आहे आपण जेव्हा अशा प्रकारचे ड्रॉइंग करतो तेव्हा असं थोडस इलिप्टिकल त्याला शेप देऊन इथं तुम्ही बघू शकता त्या ठिकाणी हॅचिंग करतो. म्हणजे हा खालचा पार्ट पण सॉलिड आहे आणि हा वरचा पार्ट पण सॉलिड आहे हे याच्यातून आपण डिनोट करतोय. आणि त्याचा साइड व्ह्यू जर तुम्ही ड्रॉ केला तर तुम्हाला बघू शकता तुम्ही की हा सर्क्युलर किंवा राऊंड शेप आहे. ठीक आहे. इथं तुम्ही बघू शकता हा स्क्वेअर शेप आहे. आता सर्क्युलर शेप आहे, राऊंड शेप आहे पण इट इज नॉट सॉलिड, तर तो पाईप सारखा आहे किंवा हॉलो आहे. अशा केसमध्ये तुम्ही बघू शकता सेम ड्रॉइंग आपण इथं काढलेलं आहे, फक्त इथं ज्या ठिकाणी आपण सेक्शन दाखवतो, हॅचिंग दाखवतो त्या ठिकाणी आपल्याला थोडस जागा त्यांनी सोडलेली आहे सेंटरला आणि बाकीच्या ठिकाणी सेक्शन केलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आतला जो पार्ट आहे म्हणजे थिकनेस आहे, ते थिकनेस दाखवण्यासाठी आपण डॅश्ड लाईन वापरलेली आहे. आणि जेव्हा त्याचा आपण साइड व्ह्यू बघतो, साइड व्ह्यू मध्ये तुम्ही बघू शकता की 2 सर्कल्स ड्रॉ केलेले आहेत, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक आहे. दिस इज हाऊ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द पाईप ऑर ट्यूब्स. ओके. पाईप आणि ट्यूब्स ड्रॉ करण्यासाठी अजून एक प्रकार आहे ज्यामध्ये आपण काय करू शकतो की पूर्ण कॉम्पोनंट अशा प्रकारे ड्रॉ करायचा आणि मध्ये त्याला अशा प्रकारे आर्क ड्रॉ करायचा. आणि हे जे ज्या ठिकाणचं आपल्याला सेक्शन दाखवायचं म्हणजे राईट साइडचं असेल तर राईट साइडचं, लेफ्ट साइडचं असेल तर लेफ्ट साइडचं, अशा ठिकाणी आपण याला हॅचिंग देऊ शकतो. कुठं देऊ शकतो, ज्या ठिकाणी आपण सेक्शन घेतोय. ठीक आहे. इथं आपण कट दाखवतो ना, ब्रेक दाखवतो, त्यामुळे आपण इथं हॅचिंग दाखवू शकतो आणि रिमेनिंग पार्ट डॅश्ड लाईन दाखवायची आहे. सो दिस इज हाऊ सेकंड टाइप ऑफ पाईप ऑर ट्यूबिंग कॅन बी डिनोटेड. आता वुडन रेक्टँग्युलर किंवा स्क्वेअर सेक्शन असेल वुडन टाइपचा, तर त्याचा आपल्याला जेव्हा ब्रेक दाखवायचा आहे तर अशा प्रकारे झिगझॅग लाईन्स आपल्याला दाखवायच्या आहेत तिथं. आणि जेव्हा त्याचा आपण साइड व्ह्यू ड्रॉ करणार आहोत तर त्या ठिकाणी वुडन मटेरियलचं जे काही कन्व्हेन्शन आहे, सिम्बॉल आहे, ते इथं आपण दाखवणार आहोत. आता हा रोल्ड सेक्शन आहे. रोल्ड सेक्शन जो आहे तो आय शेपचा आहे. तुम्ही बघू शकता त्याचा साइड व्ह्यू. दिस इज अ आय चॅनल. चॅनल म्हणतो ना आपण त्याला आय आणि तिथं सी चॅनल आहे. हा आय चॅनल जेव्हा आपल्याला दाखवायचा आहे तर रोल्ड सेक्शन मध्ये जेव्हा आपण
ड्रॉ करतो तर इथं तुम्ही बघू शकता थोडंसं वेगळं दिलंय त्यांनी. याचा अर्थ काय होतो, जर तुमची थिकनेस कमी असेल, चॅनलची थिकनेस जेव्हा कमी असते, खूप कमी असते, तेव्हा तुम्ही जेव्हा हॅचिंग लाईन ड्रॉ करता त्यावेळेस ते विजिबल होत नाही. त्या केसमध्ये तुम्ही काय करू शकता, त्याला पूर्ण डार्क करू शकता. दिस इज अ स्टँडर्ड अकॉर्डिंग टू ISI. ओके, इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन जे आहे त्यांच्यानुसार, आणि ASME जे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं अमेरिकन स्टँडर्ड आहे त्यांच्यानुसार, इवन BIS ब्युरो ऑफ स्टँडर्ड्स त्यांच्यानुसार, इंडियन स्टँडर्ड्स त्यांच्यानुसार पण हे ओके आहे. त्यामुळे जेव्हा सेक्शन लाईन थिकनेस जेव्हा कमी असतो कॉम्पोनंटचा, स्पेशली इन द रोल्ड सेक्शन्स मेटॅलिक पार्ट मध्ये, त्यावेळेस आपण त्याला पूर्ण डार्क करू शकतो. जर थिकनेस जास्त असेल आणि आपण त्याला हे करू शकतो, हॅचिंग करू शकतो, तर आपण हॅचिंग करून दाखवायचं आहे. आता हा C सेक्शन आहे. ओके, C सेक्शन अशा प्रकारे दिसेल, I सेक्शन अशा प्रकारे दिसेल. सो दिस इज हाऊ डिफरंट टाइप्स ऑफ कन्व्हेन्शन्स, स्टँडर्ड कन्व्हेन्शन्स आपण सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये यूज करू शकतो जेव्हा आपल्याला ड्रॉ करायचं असतं. आता एक एक्झाम्पल बघूयात त्याचा. कन्व्हेन्शनल ब्रेक्स हा जो कॉम्पोनंट आहे हा साधारण एवढा डिस्टन्सचा आहे. ठीक आहे, हा कॉम्पोनंटचा तुम्ही लेंथ बघितली तर ऑलमोस्ट पूर्ण कॉम्पोनंट सेम साइजचा आहे, पण इथं अगदी एंडला त्याचा थोडासा वेगळा पार्ट दिसतोय, काहीतरी एक कॉम्पोनंट जॉईन केलेला आहे. मग अशा केसमध्ये आपल्याला हा पूर्ण कॉम्पोनंट, सपोज दिस इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आता इथे इंचेस मध्ये दिलेला आहे, सो लेट इट बी 100 सेंटीमीटर आपण पूर्ण तो सेम कॉम्पोनंट ड्रॉ करत बसलो तर ती सीट आपल्याला पुरणार नाही, किंवा ते काय एवढं इफेक्टिव्ह होणार नाही, किंवा त्याचा पर्पज साध्य होणार नाही. मग आपण त्या ठिकाणी काय करू शकतो, त्याला सेक्शन देऊ शकतो. इथं तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता की इकडून लेफ्टचा जो पार्ट आहे तो त्यांनी आहे तसा ड्रॉ केलेला, कारण इथं थोडस वेगळं कन्स्ट्रक्शन आहे. ठीक आहे, आणि त्यानंतर इथं ब्रेक दाखवलेला आहे. हा ब्रेक आहे कन्व्हेन्शनल तुमचा कुठल्या टाइपचं कन्व्हेन्शन आहे, राऊंड सेक्शन कन्व्हेन्शन आहे. आता इथं जर तो कम्प्लीट सॉलिड असेल तर तुम्हाला हॅचिंग पूर्ण दाखवायचं आहे, आणि जर तो हॉलो असेल तर त्याच्यामध्ये सेंटरचा पार्ट रिकामा ठेवून हॅचिंग दाखवायचं, जसं पाईपचं आपण करतो. ठीक आहे, आणि आपल्याला असं मेन्शन करायचं आहे की दिस इज 100 सेंटीमीटर्स मेन्शन करायचंय, ड्रॉ करायचं नाही 100 सेंटीमीटर्स. तुमचं हे डिस्टन्स अगदी 10 सेंटीमीटर मध्ये पण बसू शकतं, 10 मिलीमीटर मध्ये पण तुम्ही हे बसू शकता. ठीक आहे, इट इज नॉट लाईक दॅट. तुम्हाला काय करायचंय, हे असं दाखवायचं आहे की हे 100 सेंटीमीटर लॉंग आहे, पण त्याचा थिकनेस थ्रू आउट सेम असल्यामुळं आपण इथं ब्रेक दाखवून त्याला इथं जोडलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण कन्व्हेन्शनल ब्रेक्सचा यूज करू शकतो. ठीक आहे, देन last 2 point to be discussed are the isometric sectioning आणि oblique section. Isometric drawing सगळ्यांना माहिती आहे. Isometric drawing जेव्हा आपण ड्रॉ करतो, we have to take the drawing like this. Okay, we have a point O, त्या point O पासून आपण ड्रॉइंग काढतो. Now let us read what it has shown. You can create pictorial sectional views by showing the cut object in an isometric or oblique view and hatching the cut surface. Same ahe. An isometric full section is shown in the figure below. It is usually best to draw the cut surface first and then to draw the portion of the object that lies behind the cutting plane. म्हणजे जेव्हा आपण आता समजा हा कॉम्पोनंट आहे, त्या कॉम्पोनंटला आपण वरून एक असं सेक्शन प्लेन कट करतोय. कट केल्यानंतर हा जो कट केलेला पार्ट आहे तो पार्ट पहिल्यांदा कधीही ड्रॉ करून घ्यायचा, त्यानंतर यू कॅन गो फॉर अदर स्ट्रक्चर, असं त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. आयसोमेट्रिक हाफ सेक्शन पण आपण घेऊ शकतो. हाफ सेक्शन आपल्याला माहिती आहे, 2 प्लेन आपण यूज करू शकतो एकमेकाला परपेंडिक्युलर, आणि त्या प्लेननी आपण याला कट करू शकतो. So this is the isometric half section
इथं घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. इथून हा पार्ट कट झालेला आहे, इथून हा पार्ट कट झालेला आहे, तो आपण ड्रॉ केला. तो ड्रॉ केल्यानंतर आपण पूर्ण ड्रॉइंग त्याचं पूर्ण कंप्लीट करू शकतो. ठीक आहे, आतला पार्ट हा आतला पार्ट असा आहे. सो दिस इज हाऊ आयसोमेट्रिक सेक्शनिंग वी कॅन डू. आयसोमेट्रिक सेक्शनिंग जनरली इट इज नॉट युज्ड, बट तुमच्या माहितीसाठी हे तुम्हाला मी सांगतोय. हे लक्षात असू द्या की असं पण टाईपचं सेक्शनिंग असतं. ऑब्लिक सेक्शनचं पण तसं आहे. ऑब्लिक सेक्शन पण जास्त यूज केले जात नाहीत. ऑब्लिक सेक्शन्स जे आहेत, ऑब्लिक व्ह्यू तुम्हाला माहिती आहे. लेट मी शो यू जस्ट अ सेकंड. ऑब्लिक व्ह्यू जो असतो तो कसा असतो, ओके. आयसोमेट्रिक व्ह्यू तुम्हाला माहिती आहे. हा माझी स्क्रीन दिसते सगळ्यांना व्हाईट कलरची? हो सर. येस, ओके. दिस इज कॉल्ड एज आयसोमेट्रिक व्ह्यू. ओके, याला आपण आयसोमेट्रिक व्ह्यू म्हणतो. इथं आपण साधारण 30 डिग्री टुवर्ड्स दिस लाइन, 30 डिग्री टुवर्ड्स दिस लाइन, अशा प्रकारे आपण आयसोमेट्रिक ड्रॉ करतो. ठीक आहे. ऑब्लिक व्ह्यू मध्ये काय करायचंय, ऑब्लिक व्ह्यू मध्ये यू ड्रॉ दिस हॉरिझॉन्टल लाईन, आणि याचाच जर तुम्हाला ऑब्लिक व्ह्यू काढायचा असेल तर यू विल ड्रॉ दिस लाईन लेट मी ड्रॉ द ऑब्लिक व्ह्यू. याचं जे काही डायमेन्शन आहे ते डायमेन्शन मी असं ड्रॉ करणार, and I will draw this particular drawing like this. I will take this angle as 60 degree. This is called as oblique view. ठीक आहे. Isometric view, oblique view. याच्यामध्ये डिफरन्स तुम्हाला समजला. We have to take point O for isometric view. एका पॉइंट पासून आपण 30 डिग्री राईट 30 डिग्री लेफ्ट असं काढून आयसोमेट्रिक ड्रॉइंग कंप्लीट करतो. Whereas in oblique drawing we don't have to take the point, we have to take the edge A, B. Let it be A and B. ठीक आहे. A, B अशा प्रकारे ड्रॉ करायचा. त्यानंतर you have to take the angle of 60 degree and complete the drawing. तुम्ही या स्क्रीन वरती बघू शकता. इथं हा ऑब्लिक व्ह्यू आहे. दिस इज हाऊ इट इज ड्रॉन. ओके. सो ऑब्लिक हाफ सेक्शन पण आपल्याला घेता येतो, ऑब्लिक सेक्शन पण घेता येतो. ओके. सो ऑब्लिक सेक्शन आणि आयसोमेट्रिक सेक्शन हे जनरली यूज केले जात नाहीत, पण तुमच्या माहितीसाठी आपण ते दाखवलेलं आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर यू कॅन आस्क. So let us remind once again whatever we have seen from the first lecture, and just sum of whatever we have discussed, and from next lecture we will try to solve few problems online. याच्यावरती काही ठराविक प्रॉब्लेम्स आहेत जे एक्झामला विचारले जातात. असे प्रॉब्लेम्स आपण probably if I could try to draw it in AutoCAD. ओके. तर तुम्हाला ते ड्रॉ करताना पण थोडंसं टेक्निकली चांगलं दिसेल ते. सो फर्स्ट वी हॅव सीन सेक्शनिंग का केलं जातं, कसं केलं जातं. कटिंग प्लेन म्हणजे काय, कटिंग प्लेन कसा ड्रॉ करायचा, इंटरप्रिटेशन ऑफ कटिंग प्लेन्स अँड सेक्शन्स, त्याचं इंटरप्रिटेशन कसं करायचं, कसं ते ऍक्च्युली दिसू शकतं हे आपण बघितलं. देन वी हॅव सीन example of errors in sectional views. Then we have seen cross hatching, how to draw hatching. Okay, 30 degree, 45 degree, 60 degree. Okay. Then we have seen
First type of section, which is full section, complete full section. Second type of section, half section, then broken out section, revolved section. Some examples: removed section, offset section. Then we have seen ribs in section. What to do with ribs? Ribs section आपण दाखवत नाहीये, right? Then aligned section, ज्यावेळेस angular part असेल, in that case aligned section like this. Then partial views, partial section असं म्हणू शकतो आपण त्याला. Then section of intersection, जेव्हा दोन पार्ट इंटरसेक्ट करत असतील त्या केस मध्ये कसं सेक्शन घ्यायचं आहे, that we can see here, intersection. Then conventional breaks, conventional breaks, we can see different types of conventional breaks, right? 7 types of conventional breaks we have seen. One example, and last two parts are isometric sections and oblique sections. So this is how we have reached to the end of the chapter 1, that is sectional view. We have only covered the theoretical part. Theoretical part आपण पूर्णपणे कव्हर केलेला आहे. आता नेक्स्ट लेक्चर पासून, फॉर नेक्स्ट लेक्चर अँड एक दोन लेक्चर लागतील आपल्याला. वी विल टेक 2 lectures and we will draw some drawing online. ओके, काही एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहोत या सर्वांचे, जेणेकरून तुमचं जे काही परसेप्शन आहे ते तुमचं क्लिअर होईल. ओके, सो व्हॉट वी विल डू, वी विल स्टॉप हियर. जस्ट वेट फॉर attendance. I will take your attendance. Just a second. Okay, I have taken the attendance, and Mr. V2037 and Mr. Square Rectangle. तुमचे नाव मला इथे दिसत नाहीये, त्यामुळे तुमचे अटेंडन्स काय लावता येणार नाहीये. सर माझं नाव प्रथमेश जेवकर आहे. V2037. प्रथमेश जेवकर. कोण प्रथमेश जेवकर? तुमचे काय आलं होतं की प्रत्येक दिवशी फोन करतोय तुम्हाला. नाही, प्रथमेश जेवकर तुझं नाव, तुझा नंबर V2037 आहे का? ते तू आहे. नाव आहे ते. हा, ते तू आहेस. ठीक आहे, तुझं झालं. रेक्टँगलर एक कोणतरी दिसतंय, त्यांचं आपल्याला अटेंडन्स लावता येणार नाहीये. बाकीच्यांचं आपण अटेंडन्स लावूया. ठीक आहे. सो वी विल स्टॉप हियर अँड हॅव अ गुड डे.